السلام علیکم. آج ہم شروع کریں گے اردو کا سبق نمبر 6، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے. اس میں ہم اردو اور مراٹھی دونوں کے جو باہمی تعلقات ہیں ساتھ میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. جو تفصیل ثقافتی مطلب جو تفصیلات دی گئی ہیں اردو اور مراٹھی کے بارے میں اس کے دیکھیں گے. اور اس کے مصنف ہے سید یحییٰ نشید. تو بچوں سب سے پہلے پڑھیں گے پہلی بات کی طرف. انسان زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. سب کو پتہ ہے نا، انسان زبان ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے انسان کے دماغ میں جو چیز چلتی ہے وہ انسان سامنے لگتا ہے، مطلب اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. کس کے ذریعے کرتا ہے؟ زبان کے ذریعے نا. وہ جو سوچتا ہے، جو اسے کہنا ہے، وہ سب، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، سب ہم اپنی زبان کے ذریعے کرتے ہیں. زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں. کسی علاقے میں بولے جانے والی زبان جب اپنے آس پاس موجود دوسری زبانوں کے تعلق میں آتی ہے تو فطری طور پر اس کا اثر بھی قبول کر لیتی ہے. اب جب اس میں بتا رہا ہے کہ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہے. آف کورس کرتی ہے نا، زبانیں ترقی کرتی ہے. جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہو تو آپ تھوڑا سا ورڈ بولتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں بولتے ہو، کہہ نہیں پاتے ہو بڑے بڑے جملے، کچھ کچھ صرف اشاروں میں بتاتے ہو. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو، جیسے جیسے آپ کی گروتھ ہوتی ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ویسے ویسے آپ کی زبان جو اطراف کے ماحول رہتا ہے اسے قبول کرتی ہے، اپنے اندر لیتی ہے اور اسے بولنا شروع کرتی ہے نا. اب آپ کو بولنا کیسے آیا؟ آپ کے پیرنٹس کی باتیں سن کے بولنا آیا نا. اب زبان کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب انسان کی زبان اگر میٹھی ہو تو اس کی جو بولی ہوتی ہے وہ بھی میٹھی ہوگی نا. اگر وہ میٹھے ماحول میں رہے گا، جیسے کہ کسی زبان اتنی اچھی ہوتی ہے سن کے ایسا لگتا ہے بس اس کی باتیں سنو، کوئی منہ سے اچھا بولتا ہے، اور کسی کی زبان ایک دم بری ہوتی ہے، ایک دم غلط ہوتی ہے، ایسا من کرتا ہے کتنا غلط بولتا ہے، کتنا مطلب کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے اندر، ہے نا. اب اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ ایسے ماحول میں رہا ہے کہ اس کو ویسا، اس کی زبان ویسے مل گئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ زبان ہی وہ ہے جس سے انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے اپنی زبان کو ہمیشہ میٹھی رکھو، کم بولو، اچھے اچھے لفظ کو یوز کرو جس سے آپ کا کردار اچھا ہو. اب یہاں بتا رہا ہے کسی علاقے میں جو بولی بولی جاتی ہے، اگر آپ وہ علاقے میں جاتے ہو تو وہ ورڈز جب آپ سنتے ہو، آپ کے کانوں میں جب وہ ورڈز جاتے ہیں تو آپ کی زبان بھی وہ ورڈز بولنے لگتی ہے نا. تھوڑے دیر کا فطری طور پر مطلب تھوڑا سا اثر ہو جاتا ہے. جب تک آپ وہاں پر ہو تب تک آپ بھی ویسی باتیں کرو گے. ہوتا ہے نارمل. میرے بھائی بھی ہیں، جیسے ہم گاؤں جاتے ہیں کبھی کبھی تو وہاں کی باتیں وہ لوگ کیچ کر لیتے ہیں اور ویسا ہی بولنے لگتے ہیں. دیکھو، جو انسان زندگی بھر بامبے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کی باتیں بول رہا ہے، لیکن وہ صرف 1 مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے گاؤں جاتا ہے اور اس کی زبان وہیں خراب ہو جاتی ہے اور یہاں آ کے فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی بتا رہا ہے کہ زبانوں کا اثر ہو جاتا ہے، زبانوں پر ماحول کا. ایک زبان کے الفاظ جب دوسری زبان میں شامل ہوتے ہیں تو وہ مزید ترقی یافتہ ہوتی چلتی ہے. اب یہاں بتا رہا ہے ایک زبان، سمجھ لو وہ اردو ہے، ٹھیک ہے. اب اگر وہی زبان میں اور بہت ساری زبانیں شامل ہو جائے تو وہ بہت ترقی یافتہ ہو جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا. اب اردو ہی زبان میں دیکھو بہت سارے زبانوں کے اثر ہے تو زبان زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے. اردو زبان نے بھی کئی زبانوں کے اثرات قبول کیے ہیں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اردو زبان نے بھی بہت ساری زبانوں کے جو اثر ہوتا ہے اس کو قبول کیا ہے. جیسے کہ اس میں مراٹھی کے بارے میں بتایا، اس میں مکس کر کے اس نے اردو زبان نے اپنی قبول کی ہے. ٹھیک ہے، اگلا پیراگراف. ادب سماج کا آئینہ ہے. سماج میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے اثرات ادب پر پڑتے ہیں. اب ادب سماج کا آئینہ ہے، مطلب اب جو لٹریچر ہوتا ہے ہمارا، ہے نا، وہ ہمارا اس کا آئینہ ہو جاتا ہے، سماج کا آئینہ ہو جاتا ہے. حالات جو ہوتے ہیں زندگی میں، جو
पढ़ते हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देता है हमारे लिटरेचर के अंदर, हमारे अदब के अंदर। हमारे अदब के अंदर जो हमारे जो अतराफ है, माहौल, उसमें कैसा है हमारा माहौल, ये हमारी आदतों से, हमारे अदब से पता चल जाएगा, है ना। अगर हम जहाँ रहते हैं, अब हम वहाँ के बारे में कैसे बता सकेंगे कि हमारी हरकतों से, हमारी आदतों से, हमारी जबान से उस अतराफ के उसका पता चल जाएगा। तो यहाँ ये वर्ड्स यूज हुआ है कि अदब समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उनके असरात अदब पर भी पड़ते हैं। अब समाज में जो भी तब्दीलियां होती है उनके असरात अदब पर पड़ते हैं, मतलब हमारा जो लिटरेचर है उस पे असर होगा ना। अगर हमारे माहौल में जरा सी भी तब्दीली आई तो हमारे जो बोल है, हमारे रहन सहन है, हमारी हरकतों पर वो तब्दीलियां ऑटोमेटिक हो जाती है। ये इंसान खुद नहीं करता है, ये इंसान में ऑटोमेटिक तब्दीली हो जाती है। समाजी इक़दार, रसूमात, रिवाज और तहजीब व तमद्दुनी रिवायात से अदब मौज़ूआत अज़ब करता है। अब जो अदब को जो मौजू मिलता है ना, किस तरीके से लिटरेचर कैच करता है, वो क्या क्या रहता है, समाजी इक़दार, रस्म और रिवाज होते हैं, वहाँ की तहजीब होती है, वहाँ की रिवायात होती है, ऐसे ऐसे वो अपने अंदर कैच करने लगता है। समझ में आ रहा है? और उन्हें समाज में पेश करता है। फिर वही चीजें समाज में पेश होती है, जैसे जैसे हम कैच करते हैं और जैसे जैसे हमारे में चेंजेस होते हैं। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज मर्तबा किसी जबान का अदब दूसरी जबान के अदब को मुतासिर करता है। अब जब समाज में नशोनुमा होती है, नशोनुमा से मुराद बढ़ना, ग्रोथ होना। अब जैसे समाज में नशोनुमा होती है, वैसे वैसे जब किसी जबान का अदब दूसरी जबान के अदब को मुतासिर करता है और दूसरी जबान की अदब रिवायत को कबूल करता है, मतलब हमारे पास जो जबान है वो दूसरी जबान, मतलब दूसरी जबान को इफेक्ट देता है। मुतासिर करना मतलब उसको इफेक्ट देता है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है और जो दूसरी रिवायत होती है उसको कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गजल को फरोग हासिल हुआ है। अब देखो यहाँ बता रहा है जैसे जैसे ग्रोथ होती है ना जबान में, वैसे वैसे वो दूसरी जबानों को अपने अंदर लेने लगता है। समझ में आ रहा है? अब उर्दू को पकड़ लो, अब उर्दू में धीरे धीरे गजलें हुई, फिर उसमें मराठी हुआ, मराठी के असर आए तो मराठी में भी गजल को फरोग मिला। जैसे उर्दू में गीत, मराठी में गीत होता है, ठीक है, अब वहां पे उर्दू में भी गीत आने लगा। ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, एक दूसरे की जबान को तुम एक्सेप्ट करने लगे। जो हमारी जबान है उसने सामने वाले की जबान को कैच कर लिया और उसकी जो रिवायात है उनको कबूल कर लिया, तो हमारी जबान डेवलप्ड हो गई, हमें दूसरी जबान भी आ गई। समझ में आ रहा है? ये यहाँ यही बताया जा रहा है कि उर्दू जबान में किस तरह से मराठी को फरोग हासिल हुआ और उसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ को कबूल किया गया। अब देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, उर्दू और मराठी, ठीक है। अब उर्दू और मराठी ने एक दूसरे को मुतासिर किए, दोनों ने एक दूसरे की रिवायात को कबूल की। अब उर्दू ने जब मराठी को कबूल किया तो मराठी के गीतों को कबूल किया, मराठी की जो सिनफ होती है उनको भी कबूल किया। वैसे ही जब मराठी में उर्दू को कबूल किया तो उसने क्या किया, उर्दू के जो गजल होती है, जो रुबाई होती है, वो मराठी में भी बनने लगी। ये होता है दोनों के रिश्ते, दोनों ने एक दूसरे के अंदर रिश्ता बना लिया। उर्दू में मराठी आने लगी और मराठी के अंदर तुमको उर्दू मिलने लगी, एक दूसरे में दोनों ढलने लगे। इसी तरह कई जबानें हैं, हर जबान एक दूसरे में जब घुलने मिलने लगती है, एक दूसरे की जो रिवायत होती है, उस जो अदब होता है, जब उसको कबूल करती है तो वो और ज्यादा खूबसूरत होने लगती है। देखो हमारी जो उर्दू जबान है ना, वो एक गुलदस्ता है, जबानों का गुलदस्ता। जैसे ही फूलों का गुलदस्ता होता है, फूलों में गुलदस्ते में देखो क्या होता है, हर तरह के फूल होते हैं, उनमें बहुत सारी खुशबू आती है तरह तरह की। वैसे ही उर्दू जबान जबानों का गुलदस्ता है, उसमें बहुत सारी जबानों ने फरोग हासिल किया है उर्दू में, ठीक है। इसी सबक में
ہم اردو مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کا جائزہ لیں گے. اب کیا جائزہ لینا ہے ہمیں؟ یہ جو سبق ہے اس میں کس طرح سے اردو اور مراٹھی دونوں کو فروغ حاصل ہوا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کے اندر کس طرح سے رشتہ بنایا اور کیسے کیسے دونوں پر اثر ہوا. تو سب سے پہلے ہم سید یحییٰ نشید سے جان پہچان کریں گے کہ مصنف نے کس طرح سے یہ سبق لکھا ہے. سید یحییٰ نشید یکم جنوری, یکم مطلب 1 جنوری 1950 کو کلگاؤں ضلع ایوت محل میں پیدا ہوئے. اب یہ ایوت محل کہاں ہے؟ مہاراشٹر میں. یہ مہاراشٹر کے رہنے والے تھے سید یحییٰ نشید. 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد 2007 میں وہ بحیثیت ہیڈ ماسٹر ملازمت سے سبق دوش ہوئے. اب انہوں نے 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد, وہ بہت سارے مطلب یہ پڑھائی لکھائی سے جب انہیں وابستگی تھی, مطلب وہ اس سے واپس وابستہ تھے, تو انہوں نے 2007 میں ہیڈ ماسٹر سے وہ ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پہ گئے اور انہیں تحقیق و تنقید سے بہت گہری دلچسپی تھی. انہیں بہت دلچسپی تھی تحقیق کرنا, کوئی بھی چیز کے بارے میں جاننا, اس پہ بہت ساری اٹینشن دینا, اس کو کھود کے جاننا, یہ انہیں بہت پسند تھا. اردو میں حمد و مناجات, اسطوری فکر و فلسفہ, اردو مراٹھی کی تہذیبی رشتے ان کی قابل ذکر تصانیف ہے. ان کے جو تصنیف ہے وہ سب یہاں بتایا گیا ہے. اردو میں حمد و مناجات, اسطوری فکر و فلسفہ, اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے. ٹھیک ہے. ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھو راؤ پگڑی ایوارڈ, مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ میرٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا. اب انہیں ادبی خدمات مطلب جو ان کا انہوں نے جو لٹریچر کے لیے خدمت کی ہے, مطلب انہوں نے جو ادب سے مراد لٹریچر ہوتا ہے, انہوں نے جو لٹریچر کی خدمت کی ہے اس کے لیے انہیں 3 ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. کافی بڑے بڑے نام ہیں ایوارڈ کے, آپ لوگ کبھی سنے نہیں ہوں گے. مطلب ایوارڈ جیسے ابھی کیسے ہوتا ہے ایوارڈ, یہ تھوڑے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایوارڈ ہے. دیکھو, سیتو مادھو راؤ پگڑی, مولانا قاضی سجاد حسین, حفیظ میرٹھی, یہ ایوارڈ کے نیم ہے. ایسا لگتا ہے کسی انسان کے نیم ہے نا, نہیں, لیکن یہ ایوارڈ کے نیم ہے جو انہیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ بڑھیں گے اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے سبق کی طرف کہ سید یحییٰ نشید آخر اس سبق میں کیا رہے. مہاراشٹر, سب سے پہلے مہاراشٹر کا نام آیا. مہاراشٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں. مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بودھ و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں. بودھ و باش, اس سے مراد قیام مطلب رہنا. مسلمان جو رہتے تھے مہاراشٹر میں, ان کی جو تہذیب و تمدن, جو آثار تھے وہ کب تھے؟ 8ویں صدی عیسوی سے. 8ویں صدی عیسوی سے مہاراشٹر میں مسلمان رہتے تھے, ان کے آثار نظر آتے تھے, وہ قیام کرتے تھے. عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی. اب یہاں بتایا ہے, دیکھو جو عرب تاجر تھے, عرب تاجر پتا ہے نا سب کو, جو عرب تاجر جب یہاں پر آتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ وہ پانی کے راستے سے آتے تھے. اب یہ جو چول اور تھانہ, یہ 2 بندرگاہیں ہیں بچوں, بہت بڑی بڑی بندرگاہیں ہیں. بندرگاہیں سے مراد سی پورٹ, جیسے ہوتا ہے نا ایئرپورٹ, ہوائی اڈا. ایئرپورٹ کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ہوائی اڈا بولتے ہیں. ویسے ہی بندرگاہ سی پورٹ ہوتا ہے, جو جہاں پہ شپس رکتی ہے اسے سی پورٹ بولتے ہیں, اسے اردو میں بندرگاہیں بولا جاتا ہے. تو جو عرب تاجر آتے تھے وہ بندرگاہوں کی مدد سے آتے تھے. 2 بڑے بڑے چول اور تھانہ, مسلم بستیوں کی نشاندہی, وہ وہاں پر مسلم بستیوں کی نشاندہی ہوئی تھی. ولبھ رائے گووند سوم 1793 سے 1814 اور اموغ ورش 1814 سے لے کے 877 کے دور حکومت میں تو
मुसलमानों में शरई उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाजिम मुकर्रर किया जाता था, जिसे मुकामी जबान में हुनरमंद कहते थे। अब देखो, यहाँ बताया जा रहा है कि पहले के जमाने में भी मुसलमान रहते थे। समझ में आ रहा है? मुसलमान की जो कयाम है वो बहुत पहले से है, 8वीं सदी ईस्वी से बताया जा रहा है। और जो अरब ताजिर यहाँ आते थे वो बंदरगाहों की मदद से आते थे। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि मुसलमान बहुत पहले से यहाँ पर है, उनकी निशानदही हो चुकी थी कि महाराष्ट्र में भी मुसलमान रहते हैं। देखो, वल्लभ राय गोविंद सुवम और अमोघ वृष, ये दो नॉन मुस्लिम बादशाहों के नाम है। ये जो नॉन मुस्लिम दो बादशाह है, इनके दौर की बात बताई जा रही है कि जब इन लोग का दौर था ना, तो ये लोगों की जो रियाया थी, जो अवाम थी इनकी, वो मुसलमान थी। अब देखो, बादशाह हिंदू था, नॉन मुस्लिम था, लेकिन उसकी रियाया मुसलमान थी। तो उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों के जो फैसले होते हैं, मुसलमानों से जो रिलेटेड फैसले होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक नाजिम मुकर्रर किया था। उस नाजिम को लोग कहते थे हुनरमंद। वहां की जो मकामी जबान थी उसे क्या उसमें उसे क्या कहते थे, हुनरमंद कहते थे। देखो अब कैसा होता है, अभी समझो हम मुस्लिम हैं तो हमें मुसलमान के बारे में सब पता है कि मुसलमान कैसे होते हैं, उनके साथ सलूक कैसा करना होता है, उनकी कब गलती होती है, कब उनकी तीमारदारी करनी चाहिए, कब वो सही होते हैं, कब उनके फेस्टिवल है, कब उन्हें छूट देनी चाहिए, ये सब पता होता है ना। उसी तरह ये नॉन मुस्लिम जो बादशाह थे, इनकी मुसलमानी रियाया थी। तो इन्होंने क्या किए, वो रियाया के लिए इन्होंने एक मुसलमान नाजिम मुकर्रर किया। मतलब उससे रिलेटेड जो भी फैसला रहेगा वो नाजिम करेगा, और वो नाजिम को लोग कहते थे हुनरमंद। देखो कितना अच्छा है, वहां पर हिंदू होने के बावजूद उन लोग ने मुसलमानों को वहां पर नाजिम मुकर्रर किए। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सजा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ पर तकिया किया जाता था। अब ये जो गैर मुस्लिम बादशाह थे, ये मुसलमानों को शरीयत के मुताबिक सजा देते थे। क्यों? क्योंकि नाजिम और जो अभी जो रियाया है वो मुसलमान है, बादशाह तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन फिर भी बादशाह मुसलमानों को उनकी शरीयत के मुताबिक ही सजा देते थे। अगर मुसलमानों से कोई गलत काम हुआ है तो उनको सजा देनी है तो उनके इस्लाम के मुताबिक देनी है। जैसे कि अभी इस्लाम का क्या रूल है, अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट देंगे, है ना ऐसा रूल। तो वैसे ही वो मुसलमानों का रूल ही फॉलो करता था। समझ लो, अगर किसी ने चोरी कर लिया है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। वो नॉन मुस्लिम है लेकिन उसने मुसलमानों के रूल को फॉलो किया, ये यहाँ बताया जा रहा है। और जो हुनरमंद होते थे उनके इंसाफ पर तकिया किया जाता था, मतलब सब फैसले पर भरोसा करते थे हुनरमंद के। क्यों? क्योंकि वो हमारा मुसलमान नाजिम था, इसीलिए उस पर सब तकिया करते थे। तकिया करना मतलब भरोसा करते थे कि मतलब जो भी इंसाफ होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि वो शरीयत के मुताबिक होने वाला है। समझ में आ गया सबको पैराग्राफ? गुड। आगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफत एक दूसरे से मुतासिर होते रह गई। अब ये जो हिंदू मुसलमानों के बारे में ऊपर के पैराग्राफ में भी बताया गया कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर रहते थे पहले के जमाने तक। ये तो आज का जमाना है जो हिंदू और मुसलमान झगड़े करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में दोनों बहुत मिलके रहते थे। अब ऊपर ही आप लोगों ने देखा कि मुसलमान बात रियाया है लेकिन बादशाह चुना गया, बादशाह कौन था? हिंदू। कैसे दोनों में मेल था? वैसे ही आगे बता रहे हैं कि दोनों में जो इत्तेफाक था, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफत एक दूसरे से मुतासिर होते रही और एक दूसरे को मुतासिर करते रही। दोनों एक दूसरे से मुतासिर होते भी रहे और एक दूसरे से मुतासिर करते भी रहे, एक दूसरे को मुतासिर करते भी रहे। उस पर मस्तजाद यहाँ की रूहानी तालीम। अब मस्तजाद से मुराद जायद, यहाँ की जो जायद तालीम थी, रूहानी तालीम, जो तालीम होती थी वहां पर, जिसके सोते सूफी संतों की खानकाहों से फूटे, जिसके जो सूते थे। अब वहां पर जो तालीम थी जायद, मस्ताद से मतलब जायद, जो वहां की रूहानी तालीम थी
جس کے سوتے، اب جو سوتے سے مراد جس کو جو سوتے تھے، جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے. اب خانقاہ سے مراد صوفیوں کی تعلیم گاہ، ایسی جگہ جہاں پر صوفی لوگ تعلیم کرایا کرتے تھے. صوفی سنت وہاں پر تعلیم کراتے تھے لوگوں کو، اتنا ہے یہاں پر بولا گیا ہے. انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے باطن کو مجلا کیا. مجلا مطلب روشن کرنا. اب وہاں پہ جو صوفی سنت تھے وہ وہاں پہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے تھے، وہ اس پر یقین رکھتے تھے کہ انسان کو ظاہری رنگ ڈھنگ کو تو اجالا کرنا، ظاہری رنگ ڈھنگ کو نہیں اجالا کرنا ہے. انسان کی جو انسان باہر سے ہے اس کو اجاگر نہیں کرنا تھا. انہیں کیا کرنا تھا، انہیں ان کے ضمیر کو مجلا کرنا تھا. مطلب انسان جو اندر سے ہے، اندر سے کیسا ہونا چاہیے اس کو انہیں روشن کرنا تھا. یہ وہاں کی صوفی سنت یہ سوچتے تھے کہ انسان باہر سے دیکھو اچھے کپڑے پہن لے گا، اچھے بال بنا لے گا، پیسہ لے لے گا تو کیا بڑا بن جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. صورت کے ساتھ ساتھ انسان کو سیرت بھی رکھنی چاہیے. تو وہ سنت جو تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ انسان کو سیرت سے اچھا ہونا چاہیے، باطن مطلب اندر سے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہوتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے. اب اس زمانے میں یہ مانتے تھے لوگ کہ انسان کا مذہب جو ہے وہ الگ الگ ہے. ہر انسان ڈفرینٹ مذہب کا ہے نا. کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، اور بھی دوسرے مذہب کے ہیں. لیکن وہ اندر کی جو ان کی انسانیت ہے، اندر کا جو ان کی جو روح ہے، وہ سب تو ایک ہی ہے نا. ان کا سب کا ماننا تو ایک ہی ہے. سب یہی چاہیں گے سب لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو، وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی میل ملاپ تھی پہلے کے زمانے میں. یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گروہ اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے. اب یہاں پر جو خانقاہ مطلب جو گاہ تھی وہاں کی تعلیم، وہاں پہ ہندو مسلمان ساتھ میں تعلیم حاصل کرتے تھے. وہ ایک دوسرے میں ایک رشتہ دکھانے لگے. غرض کے مہاراشٹر میں خسروانہ جہ و جلال اور درویشانہ فکر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو نما ہو رہی تھی. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر میں خسروانہ سے مراد شاہانہ مطلب ایک دم شاہی طور پر شاہ و جلال والے. شاہانہ مطلب جو بڑے لوگ ہیں، دم رتبے والے، وہ لوگ بھی، اور جو فقیر ہے، جو درویش ہے، وہ لوگ بھی. اور ایسے لوگ ان لوگوں کے مابین مطلب درمیان، ان لوگوں کے فقیروں اور اونچے سے اونچے رتبے والے دونوں کے درمیان اتحاد تھا. یگانگت سے مراد اتحاد اور بھائی چارے کی نشو نما ہو رہی تھی. سب لوگ صوفیوں کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن کوئی بڑا انسان تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی غریب تھا، کوئی امیر تھا، کوئی اچھے گھر سے تھا، کوئی برے گھر سے تھا، لیکن سب کی روح کے دل میں ایک ہی تھا. ہم سب ایک ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح تب لوگوں کے دل میں اتحاد اور اتفاق کے جذبے اتنے اچھے ہو رہے تھے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے. اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے. اب ہندو مسلمان ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تو ہندو تو چل تو مسلمان آ جا تب میں تیرے سے بھائی چارہ کروں گا. ارے تو مسلمان ہے تو چل تو ہندو بن تبھی میں تیرے سے بھائی چارہ کروں گا. نہیں، ایسا نہیں تھا. دونوں الگ الگ تھے، دونوں کا مذہب بھی الگ تھا، لیکن دونوں کے دل ایک تھے. ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرتے تھے کہ جب اس کا کوئی عقیدہ ہے تو اس کو برا نہیں بول سکتے نا ہم. اب ہندوؤں کی مندر ہوتی ہے تو ہم مندر کا کوئی انادر کر سکتے کیا؟ ان کے بھگوان کو کچھ بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے. کیوں؟ یہ غلط ہے. ان کا ماننا اگر وہ ہے تو وہ مانے. سب کا اپنا اپنا ذاتی معاملہ ہے، جس کو جو ماننا ہے مانے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ہم اگر ان کو مسلمان میں کھینچ بھی نہیں سکتے تو ان کے مذہب کو ہم برا بھی نہیں بول سکتے. یہ عقیدہ تھا ان کا کہ جس کے جو مذہب ہے ویسے ہی ہو، لیکن انسانیت کا رشتہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. سماجی دوریاں ختم ہونے لگی
और सकाफती रिश्ते मजबूत होने लगे। अब जो समाजी दूरियां थी वो खत्म हो गई थी सबकी, और जो रिश्ते थे उनके बाहमी वो मजबूत हो गए थे। अब देखो हिंदू मुसलमान का जो रिश्ता था वो बहुत पहले से अच्छा था। अभी देखो पहले की हुकूमत कैसी थी बादशाहों की। अकबर बादशाह पता है सबको, पता होगा। अकबर बादशाह, उसकी हुकूमत थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन उसकी जो फौज देखो कितना बड़ा होता है। फौज इंसान का मतलब एक, अगर दूसरी मुल्क से लड़ने की ताकत रखता है ना फौज, और उसने फौज का जो सिपह सालार था वो एक हिंदू था। सोचो अब उसको हिंदू पे कितना भरोसा था कि उसने, वो खुद तो मुसलमान था लेकिन उसने अपनी फौज का सिपह सालार किसको रखा था? मान सिंह को। समझ में आया कि पहले ही से हिंदू और मुसलमान जो थे उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। ऐसे हालात में जबानों के इश्तराक और बिला तफरीक इस्तेमाल ने उनके अदब पर भी असर डाला। अब ऐसे हालात में जबानों के इश्तराक और बिला तफरीक इस्तेमाल से, अब जबानों के जो मिलन थे उनके, इश्तराक मतलब शिरकत, अब दोनों मिलके रहेंगे तो दोनों की जबान भी मिलेगी। हिंदुओं की मराठी, मुसलमानों की उर्दू हिंदी, दोनों की मिलने लगी, जबान एक दूसरे के साथ मिलने लगी और एक दूसरे के अदब में वो दोनों घुलने लगे। दोनों का लिटरेचर एक जैसा होने लगा, उनका जो अदब था, उनका जो लिटरेचर था वो मिलने लगा। चुनांचा जैसे मैंने पहले बताया था ना कि इंसान किसी माहौल में अगर रहता है तो उसे उस माहौल के असर में वो ढलने लगता है, वैसे ही इन लोग के साथ भी हुआ था। साथ में रहते थे, साथ में तालीम हासिल करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे के अकीदे को एहतराम करते थे, तो उनकी जो दूरी थी वो खत्म हो गई। वो एक दूसरे में मिलने लगे, उनकी जबान मिलने लगी, उनके अदब मिलने लगे। चुनांचा मराठी के सूफी शायर शेख मोहम्मद का ये शेर जबानों की सकाफती यकजहती की उम्दा मिसाल पेश करता है। अब जबानों की यकजहती, जबानों की जो मिलाप है, उसके लिए सूफी शायर है एक शेख मोहम्मद, उन्होंने ये शेर लिखा है। एक उम्दा मिसाल है हर किसी के लिए कि जबान भी मिल सकती है। शेर है उर्दू में लिखा हुआ लेकिन मराठी भी है इसके अंदर। देखो किस तरह उन्होंने दो जबान को मिला के बनाया है कि हर जबान मिल सकती है, बस मिलने का जज्बा होना चाहिए, एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। कुछ भी होने को तो हो सकता है, बस दिल में हौसला, इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए। देखो शेर कुछ इस तरह है, उन्होंने दोनों अखियां का एक ची देखना, दोनों अखियां का एक ची देखना, दुई भाषी वर्णिला एक कच्ची जाना। अब इन्होंने ये मराठी में लिखा है ना, अब इसका मतलब कुछ इस तरह है कि जिस तरह दोनों आंख, अखियां मतलब आंखें, जिस तरह दोनों आंख एक ची देखना, एक ही चीज को देखती है। अब हम दोनों आंख, अब हमारे पास दोनों आंख है, चलो सब दोनों आंख को देखो। अब दोनों आंख से तुम सामने देख रहे हो ना। अब ऐसा हो रहा है कि तुम एक राइट देख रहे हो, एक लेफ्ट देख रहे हो, एक को ऊपर देख रहे हो, एक को नीचे देख रहे हो। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम हमारी दोनों आंखों से एक ही जगह देखते हैं। वैसे ही दुई भाषी वर्णिला एकची जाना, इसी तरह दो जबानों में एक ही मजबून बयान हो सकता है। भाषी मतलब भाषा मतलब जबान, दुई मतलब दो, और वर्णिला से मुराद वर्णन केला, बयान किया जा सकता है। एक ही जबान में दो जबानों में एक मजबून बयान हो सकता है। ये किसने बताया है? शेर मोहम्मद यहाँ बयान कर ले। और वर्णिला मतलब मराठी में होता है वर्णन केला, मतलब बयान करो। समझ में आ गया सबको किस तरह देखो उन्होंने बनाया है। हिंदी और मराठी और उर्दू को मिलाप करके एक यकजहती दिखाई है उन्होंने दोनों जबानों के साथ। आगे देखेंगे, शेख मोहम्मद ने अपनी बाज मराठी नज्मों में एक मिसरा उर्दू, एक मिसरा मराठी और दूसरा उर्दू का लिखा है। अब उन्होंने क्या किया है, अपनी बाज, उन्होंने एक ही नहीं शेर लिखा है, बहुत सारी ऐसी नज्में लिखी है जिनमें पहला मिसरा पढ़ोगे तो मराठी मिलेगा, दूसरा मिसरा पढ़ोगे तो उर्दू मिलेगा। यकजहती की उन्होंने जबानों के साथ, जबानों का मिलाप किया है। इस तरह की शेरी सनत को तलमीह कहते हैं। अब सनत तलमीह की मैंने क्या तारीफ बताई थी, जिसमें ऐसा शेर जिसमें शायर किसी तारीखी वाक़ये का जिक्र करता है। अब पूछोगे कि मिस इसमें कहाँ तारीखी वाक़या है? अगर एक शेर मराठी है और दूसरा शेर उर्दू है तो इसमें भी तारीखियत है ना,
کہ پہلے کے زمانوں کو یاد کیا ہے شاعر نے, اور پہلے کی زمانے میں جس طرح انسان مل جل کر رہتا تھا, اس کی زبانیں مل جل کے رہتی تھی, اسی طرح انہوں نے شعر لکھا. تو یہ ایک صنعت تلمی ہوا جس میں تاریخی واقعے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے. اب اس دور میں, اس جو دور تھا اس میں اردو اور مراٹھی کو جب قریب لانے کی کوشش کی ہے, وہ قابل تعریف تھی, تعریف کے لائق تھی. کس طرح سے انہوں نے کوشش کر کے زبانوں کا میل کیا. یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک و سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے. اب انہوں نے بھی کچھ اس طرح ہی کیا تھا, میل ملاپ کر کے. کس نے کیا تھا؟ شاعر سنت ایک ناتھ نے. کون سی نظم بتائی گئی ہے انہوں نے؟ ہندو ترک سنواد. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعراء کے نعت یا کلام کا اولین نمونہ ہے. اب کنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک نعت لکھی؟ ایک ہندو شاعر نے. کون تھے وہ شاعر؟ سنت ایک ناتھ نے. تھے وہ ہندو شاعر, لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعت لکھی, اور وہ نعت سارے غیر مسلم جو شاعر تھے ان کے کلام میں سب سے اوپر رہتی تھی, سب سے اولین نمونہ تھی وہ. کس طرح انہوں نے ان کے بارے میں ریسرچ کی ہوگی, پھر ان کے بارے میں ایک نعت لکھی. یہی بتا رہا ہے کہ کس طرح ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قریب تھے. اس طرح نفرت کے میغ کنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم, ذات پات اور زبان کے امتیاز و توفق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا. اب یہ بیخ کنی کرنا مطلب دیکھو یہاں پر ہے, اس طرح نفرت کے بیخ کنی مطلب ختم کرنا, جو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا. ان کا مقصد تھا نفرت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو اور تمام انسان ایک ساتھ محبت کے رشتے میں بندھو, بھائی چارے میں بندھو. تو یہ جو مراٹھی جو سنت تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ انسان دھرم, ذات پات اور جو زبان کے جو امتیاز و توفق, مطلب زبان میں جو ہوتا ہے نا, زبان میں جو وہ ہوتا ہے الگ الگ ڈفرینس ہوتا ہے, برتری ہوتی ہے. توفق سے مراد برتری مطلب جو الگ الگ ہٹ پن ہوتا ہے, ڈفرینٹ پن, وہ ختم کرنا چاہتے تھے اور انسان کے ساتھ انسان کا فلاح کا رشتہ بنانا چاہتے تھے. مطلب اچھا انسانیت کا رشتہ بناؤ, سارے دھرم ذات پات چھوڑ دو, یہ سب تو انسان کی زندگی میں ہے. اصلی انسان وہ ہے جو ایک دوسرے انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھے, اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرے. باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین لکھی تھی. اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیاء ہر دو قوم کے بیچ دکنی زبان کے. اب انہوں نے دکنی زبان میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی 17ویں صدی کے جو معروف بزرگ تھے. کون تھے وہ بزرگ؟ سید امین. انہوں نے ایسے اردو کے میں ایسی رشتہ بنانے کے لیے ایک کتاب لکھی تھی, مجذوب السالکین. اس کتاب میں انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے, اس کا سبب کہ انہوں نے کہا, میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیاء ہر دو قوم کے بیچ دکنی زبان کے. میرے جیو میں آیا کہ مسلمانی ہور ہندوی مذہبی لفظاں جمع کر کے واسطے صوفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بناؤں. مطلب وہ چاہتے تھے, اب انہوں نے یہ دکنی زبان میں بتایا ہے کہ وہ چاہتے تھے جو مسلمان اور ہندو کے بیچ میں جو ایک قوم ہے, جو ان کے بیچ میں جو رفاقتیں جو ختم ہو جائے, وہ سب جو باہمی جو وہ ہوتے ہیں نا جھگڑے فساد, ایک کھٹ پن ایک ہوتی ہے چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں نا ہندو مسلمان کے بیچ میں ایک فرق آ جاتا ہے, وہ ختم ہو جائے. اور وہ چاہتے تھے کہ وہ سب کا جمع کر کے ایک رسالہ بنائے ہندو اور مسلمانوں کے اوپر, ان دونوں کے بارے میں
उस पर वो लिखे। सैयद अमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों और कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। अब उन्होंने इस किताब में, सैयद अमीन मुसलमान शायर थे, उन्होंने मराठी में किताब लिखी और वो इसमें मराठी मुहावरों और कहावतों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया था उन्होंने। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाह तुराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। अब शिवाजी महाराज के दौर में जो संत थे शिवाजी महाराज के दौर में, संत रामदास स्वामी के शागिर्द थे एक शाह तुराब चिश्ती, उनका भी नाम है इसमें। उन्होंने अपने उस्ताद की मराठी किताब मनाचे श्लोक से मुतासिर होकर दक्कनी जबान में मन समझावन लिखी थी। अब वो उनके शायर थे, शिवाजी महाराज के दौर में एक संत थे, संत रामदास स्वामी, उनके शागिर्द थे एक हिंदू संत के मुसलमान शागिर्द शाह तुराब चिश्ती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उस्ताद की किताब थी मनाचे श्लोक, उससे मुतासिर होकर उन्होंने दक्कनी जबान में उस किताब का तर्जुमा लिखा, मन समझावन। उन दोनों किताबों की खूबी ये है कि उनकी बहर एक ही है और बाज मज़ामीन में यकसानियत पाई जाती है। एक जैसी किताबें थी दोनों। ये किताबें आदमी की अंदरूनी इस्तिलाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थी। ये किताबें किस लिए लिखी गई थी? इंसान की फलाह के लिए लिखी गई थी। इस तरह हिंदू और मुसलमान शौरा ये सारी कोशिशें उर्दू और मराठी के अदबी रवाबित को मजबूत करने में बड़ी अहमियत हामिल रही है। इस तरह जो हिंदू और मुसलमान शौरा थे, उनकी जो ये कोशिशें थी उर्दू और मराठी को करीब लाने की, उनको मजबूत बनाने की, वो इन सब चीज़ों के बड़ी अहमियत है इन सब चीज़ों की। अब ये जो तर्जुमा किया है हिंदू शायर के मुसलमान शागिर्दों ने, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तर्जुमा करना, ये सब उनके लिए बड़ी अहमियत रखती हैं मजबूत बनाने में उर्दू और मराठी के रिश्ते को। अरबी फारसी और उर्दू में मरसिये को वक़ार हासिल है। वक़ार मतलब अच्छा मर्तबा हासिल है। अरबी फारसी में, उर्दू में मरसिये को। ये एक अदबी शेरी सिनफ है जिसमें मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। जिसे मराठी में क्या कहा जाने लगा? रिवायती। किसे? मरसिये को। फर्क था कि रिवायती नोहा और बीन के कबील की सिनफ बनकर मराठी में गाए जाने लगे। फर्क सिर्फ इतना था उसमें कि रिवायती मतलब जो मरसिया होता है उर्दू में, उसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। और रिवायती कैसे यूज होने लगी? मराठी में गाई जाने लगी बीन बजाकर। वो बीन होती ना, बीन जो बीन बजाई जाती है, फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें बीन बजाई जाने लगी। इसके बरक्स भारवड़ खालिस मराठी सिनफ रही है। भारवड़ क्या है? एक खालिस मराठी की एक सिनफ है भारवड़। इसमें रमजिया हकीकत को आश्कार किया जाता है। अब इसमें रमजिया मतलब छुपी हुई जो हकीकत होती है उसे बताया जाता है। और उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रजी रहमतुल्लाह ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी असलूब में लिखा है। अब एक उर्दू में वली का नाम बताया गया है, वो एक शायर भी थे, ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह। उन्होंने एक रिसाला लिखा था शिकारनामा। मराठी में एकनाथ के भारवड़ बहुत मशहूर है। अब जो संत एकनाथ थे वो मराठी जबान के थे ना, तो उनके बहुत सारे भारवड़ बहुत मशहूर थे। उर्दू मराठी की ये अदबी धारे आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सकाफत को भी अपने में समूह लेते हैं। अब जो अदबी धारे थे, जो लिटरेचर था उर्दू और मराठी का, वो जैसे जैसे आगे बढ़े महाराष्ट्र के सकाफत को भी अपने अंदर समूह लेने लगे, अपने अंदर समाने लगे। महाराष्ट्र में भी यहाँ की सकाफत में फुगड़ी के खेल को मजहबी तकद्दुस हासिल है। अब महाराष्ट्र में क्या था? फुगड़ी खेल को मजहबी तकद्दुस हासिल था, बहुत माना जाता था फुगड़ी को। फुगड़ी कैसा होता है पता है ना? खेलते होंगे सब बचपन में। नाग पंचमी के त्योहार पर औरतें फुगड़ी खेलती हैं। नाग पंचमी का एक त्योहार होता है, उस पे क्या करती थी औरतें? फुगड़ी खेलती थी।
اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گول گول گھومتی ہیں. ہاتھ پکڑ کے گول گول گھومتی تھی عورتیں. ٹرائی کرو گھر پہ. ویسے بھی لاک ڈاؤن میں تو سب فری ہے نا. چلو پھگڑی کھیلو گھر میں, سمجھ میں آ جائے گا پھگڑی کیسے کھیلتے ہیں. گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ پھگڑی کیسے کھیلنا ہے. چلو کھیلو سب. گھومتے وقت پاؤں کا جماؤ اور پشت مطلب ہماری پیٹھ, جو بیک ہوتا ہے ہمارا, جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. ایک دم مضبوطی سے ہاتھ پکڑنا ہے, کیونکہ جو ہاتھ ہوتا ہے نا اس کے بل پہ ہی دونوں انسان گھومتے ہیں. ہاتھ چھٹا تو دونوں انسان ایک وہ کونے میں اور ایک وہ کونے میں. پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے. نا زور زور سے گھوما جاتا ہے کہ سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے. ہوتا ہے نا, اب سانس پھولنے لگتی ہے تو سانس لیتے ہیں تو زور زور سے ایسی آواز آتی ہے نا منہ سے. وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھگڑی کھیلتے ہیں نا تو زور زور سے آوازیں آتی ہے ہو کی. پروناؤنسیشن ہو ہے, جب نکلتا ہے تو وہ ساؤنڈ الگ رہتا ہے. پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں. اب اردو کے کھیل کے جو یہ پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کو ذہن میں رکھ کے کتاب لکھی گئی ہے, پھگڑی نامے. ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے. کس کی تعلیم دی گئی ہے؟ ذکر دم. پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے, کس طرح دم دیا جاتا ہے. اب دیکھو دم کیا ہوتا ہے, میں بتاتی ہوں. چشتی سلسلے کے صوفیے میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے. چشتی سلسلے کے صوفیوں میں, اب یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا, یہ ان میں دم کو بہت زیادہ اہمیت ہے. کیسے ہوتا ہے دیکھو, سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے. اب ہوتا ہے نا, اب کچھ گایا جاتا ہے, جیسے قوالیوں میں گایا جاتا ہے تو پیچھے سے اللہ اللہ ایسے گایا جاتا ہے. کوئی چیز کا دم کیا جاتا ہے, بار بار اس چیز کو دم کیا جاتا ہے. مین گانے والا کوئی اور رہتا ہے, اس کے پیچھے 5 لوگ رہتے ہیں کورس میں, اور وہ کوئی ایک ساؤنڈ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں دم کیا جا رہا ہے بار بار. سمجھے؟ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور باہر کرتے وقت ہو. بعض صوفی دونوں جگہ اللہ اللہ کا ورد کو رواں رکھتے ہیں. اب بعض لوگ کیسے کرتے ہیں, پیچھے سے وہ کوئی گا رہا ہے آگے سے, اور پیچھے سے اللہ 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 ایسے کرتے رہیں گے, اس کو کہتے ہیں دم. اور تو بعض صرف ہو کرتے ہیں. اب کوئی صرف ہو ایسا کرنے والا. کبھی آپ لوگ سنو گے نا کوئی بھی قوالی, کوئی بھی ایسے قوالی ٹائپ ہی ہوتا ہے, اس کو سنیں گے آپ تو سمجھ میں آئے گا. پھر پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آتی ہے, اسے دم کہتے ہیں. فرید نے اپنی پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے. اسی ذکر کو انہوں نے بتایا ہے اپنے پھگڑی نامے میں. ریاض مطلب مشق کروائی ہے, بار بار اس چیز کو بتایا ہے. کس نے؟ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں. اگلا پیراگراف. فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنی پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کو ڈگمگا جانے سے دور پھینکنے جانے کا خدشہ رہتا ہے. بتایا نا میں نے کہ اگر پیر ڈگمگا گئے اور ہاتھ چھوٹ گیا تو دور پھینک دے گا انسان کو وہ پھگڑی. اسی طرح وہ بتا رہے ہیں فقیر اللہ شاہ کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائے تو اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے. عمیق مطلب بہت زیادہ گہرا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کھیلتے کھیلتے ہاتھ چھوٹ جاؤ گے تو تم گر جاؤ گے, اسی طرح اگر صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے سیدھے راستے پر چلتے چلتے اگر تم شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے تم ڈگمگا گئے, بھٹک گئے اور تمہارے ہاتھ سے صراط مستقیم کی رسی چھوٹ گئی, اللہ کی رسی چھوٹ گئی, تو تم ڈائریکٹ دوزخ میں گر جاؤ گے. ایک انہوں نے اگزامپل دیا ہے ریلیٹ کر کے پھگڑی سے اور آخرت کی طرف. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر تم صحیح ہے نا, ابھی ہم دنیا میں جی رہے, ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ کے چلیں گے, جہاں تک جائیں گے وہ رسی کو پکڑ کے چلیں گے. جیسے ہی شیطان کے طریقے پہ آئیں گے وہ رسی چھوٹے گی اور ہم سیدھا دوزخ میں جائیں گے, مطلب ہمارے میں گناہ لکھ دیے جائیں گے.
मराठी लोक अदब में जाते गीत यानी चक्की पर गाने वाले गीतों की रिवायत रही है। औरतें बिल अमूम सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर आटा पीसा करती थी। अब यहाँ बताया गया है पहले औरतें क्या करती थी, पहले के जमाने में मिक्सी नहीं होता था तो आटा पीसती थी कूट कूट कर। चक्की पीसते वक्त थकान दूर करने के लिए, थकान से मुराद थकान दूर करने के लिए औरतें गीत भी गाती थी, गुनगुनाती थी औरतें। अब कोई काम करो आप तो ऐसा लगता है ना कि काम में तो बोर हो रहा है, कुछ गाते गाते पढ़ते। अभी तो फिलहाल ऐसा सोचता है कि कुछ खाते खाते पढ़ते, कुछ खाते खाते काम करेंगे, मुंह चलना चाहिए, है ना। जब कुछ पेट में जाएगा तो हम ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे, यही होता है ना। अब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो एक हाथ में जूस, एक हाथ में पैकेट चिप्स का खा रहे हो, पढ़ भी रहे हो। उस टाइम कैसा होता था, औरतें गीत गाती थी, अपने मुंह को गुनगुनाती थी और काम करती थी। ये लोक गीत मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गए हैं। अब मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गया, जो औरतें गीत गुनगुनाया करती थी वो एक मराठी का हिस्सा बन गए। उर्दू में तालीम निस्वा के लिए हमारे सूफियाए कराम ने इसी कबील के गीत चक्की नामे के उन्वान से लिखे हैं। अब मराठी के जो सूफिया शायर हैं उन्होंने इसी तरह के गीत लिखे हैं और जिसका नाम क्या दिए हैं, चक्की नामे। इनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह से मंसूब है। इसी तरह एक ये जो वली है, इन्होंने भी, वो शायर भी थे, जैसे पहले पीछे भी इन्होंने लिखा था, उन्होंने एक चक्की नामा भी लिखा है। इसी गीत में कहा गया है कि तन की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे इतना घुमाओ कि सौतन थक जाए। सौतन मतलब शैतान। यहाँ बताया जा रहा है कि अपने ईमान को इतना मजबूत रखो कि शैतान उसको डगमगा नहीं सके, शैतान उसको नहीं हिला सके। तन की चक्की को शरीयत की कील पर अपने अंदर के इंसानियत को इतना मजबूत रखो इस्लाम के अंदर कि हमारे ईमान के सहारे हमारे ईमान को इतना मजबूत रखो कि हमारे ईमान को हिलाने के लिए शैतान थक जाए और हिला ना पाए। इसमें उन्होंने ये बयान कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि औरतों के मिजाज और उनके नफ्सियात को पेशे नजर रख कर ही इस तरह के चक्की नामे लिखे गए हैं। अब बताया जा रहा है कि इंसान के, औरतों के मिजाज को और उनके नफ्स की जो पेशे नजर, जो औरतों के मिजाज है, ऊपर फुगड़ी और यहाँ पे गीत गाना, ये सबको रखकर चक्की नामे लिखे गए हैं। मिराजी और फारूकी दक्कनी के चक्की नामे भी उर्दू के लोक अदब में शुमार होते हैं। अब ये चक्की नामे बताए गए उर्दू के अदब के। इनके अलावा तरबियत निस्वा के लिए जिस तरह मराठी में पालने गीत, अब तरबियत निस्वा, औरतों की तरबियत, उसके लिए मराठी में पालने गीत मतलब लोरी नामा और भोपाली गीत। भोपाली मतलब बच्चों को नींद से जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं। ये सब लिखे गए हैं किसमें, मराठी में। और उर्दू में लोरी नामे, झूलना नामे, सुहागन नामे जैसी नज़में औरतों की इस्लाह के लिए लिखी गई हैं। इस्लाह मतलब जिसे पढ़ के औरत को समझदारी मिलेगी, उसकी इस्लाह होगी, उसकी जो गलतियां हैं वो दुरुस्त हो जाएगी। समझे? उर्दू में इस अदब सकाफत को मराठी की तकलीद कहा जा सकता है। उर्दू में जो ये जो अदब है, अदब सकाफत, ये मराठी के लिए एक तकलीद कहा जा सकता है। मतलब एक मराठी के लिए एक अहम चीज है ना। उर्दू की जो अदब है ये मराठी के लिए बहुत अहम है। इन मौजूमात में अगरचा अदबियत की कमी है, लेकिन इन मंजूमात में अगरचा अदबियत की कमी है, लेकिन अवामी अदब में इनका मुकाम मुसल्लम है। मुसल्लम मतलब तस्लीम। समझ में आया सबको उर्दू और मराठी के रिश्ते, कि किस तरह यहाँ पर उर्दू और मराठी एक दूसरे में मिल जुल कर रही है। उर्दू में मराठी का मेल है और मराठी में भी उर्दू का मेल है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत इंसानों के मिलने से हुई है।
انسان جب مل مل کے رہے تو ان کی زبان بھی ملنے لگی. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ دیکھو یہ سارے ہارڈ ورڈز دیے گئے ہیں, بہت سارے ہیں اس سبق میں ہارڈ ورڈز, تو آپ لوگ پڑھو اور اس کو دیکھ لو اچھے سے, جتنے بھی ہارڈ ورڈز ہیں ان کے معنی دماغ میں بسا لو. اور یہاں دیکھو نیچے بھی دیے گئے بہت سارے. چلو اب سوال جب کو دیکھ لیتے ہیں. ذیل کے بیانات میں سے صحیح بیانات کو نقل کیجیے. اب صحیح بیان کون ہے وہ آپ کو بتانا ہے. سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے. صحیح ہے نا؟ یہ سبق میں دیکھو, آپ سبق کو پڑھو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, صوفی سنتوں نے شاعری ظاہری رنگ ڈھنگ کو روشن کرنے کی صحیح کیا تھا. انہوں نے ایسا کیا تھا یہ نہیں کیا تھا, یہ آپ کو سبق کو پڑھو گے نا, اس کی ایکسپلینیشن جو میں نے دی ہے اس کو سنو گے تو پتا چل جائے گا وہ صحیح ہے کہ غلط. ٹھیک ہے. یہ سب جملوں کو پڑھو اور جو جملہ صحیح ہے اس کو لکھ لینا. اگلا دیکھو, ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. مہاراشٹر میں مسلمانوں کو بودھ و باش کے زمانے کا تعین کیجیے. اب مہاراشٹر میں اسٹارٹنگ کے بارے میں بتایا ہے. دیکھو میں نے اسٹارٹ کے پیراگراف میں آپ لوگ کو ایکسپلینیشن دی ہے کیسے ہوا تھا, کب ہوا تھا, کون سے زمانے میں ہوا تھا, 8ویں صدی عیسوی. اگلا, صوفیوں اور سنتوں کا روحانی درسگاہوں کے نام لکھیے. کون کون سی درسگاہ تھی ان کے پاس؟ خانقاہ اور مٹھ. مٹھوں میں مسلمانوں کی تعلیم کرتے تھے اور خانقاہ میں ہندوؤں کی, ہے نا؟ ہاں, دو ان کے پاس تعلیم گاہیں تھی. اگلا, جس صنف میں ذکر دم کا تذکرہ ہے اس کا نام لکھیے. اب کون سی صنف میں اس میں ذکر دم کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ مراٹھی صنف میں ہے نا کہ اردو صنف میں؟ ذکر دم کا تذکرہ ہوا ہے قدیم شاعر نے کیا ہے, فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں کیا ہے. سمجھ میں آیا سب کو؟ اردو جیسے جیسے آپ پڑھو گے نا اوپر ویسے آپ کو اس کا کرنا ہے. ذکر دم کا تذکرہ پھگڑی نامے میں ہوا ہے. کون سی صنف میں ہوا ہے؟ پھگڑی نامے میں. اگلا, سبق میں مذکورہ کوئی 4 صوفیوں کے نام لکھیے. اب بہت سارے صوفیوں کے نام بتائے گئے ہیں, آپ کوئی بھی 4 صوفیوں کے نام چنو اور لکھ دو. ولبھ رائے گووند کے دور حکومت کے پس منظر میں ہنرمند کی حقیقت بیان کیجیے. اب ولبھ رائے گووند کے دور حکومت میں جو پس منظر تھا ہنرمند, بتایا نا میں نے, ہنرمند کا پیراگراف جو میں نے ایکسپلین کیا ہے اس کو بتانا ہے کہ ہنرمند کیوں تھا. مسلمانوں میں شرعی امور کی بجائے آوری کے لیے مسلمانوں پر ایک ناظم مقرر کیا گیا تھا اور اس ناظم کو مقامی زبان میں کیا کہتے تھے؟ ہنرمند. اگلا, صوفی سنتوں کے لیے استعمال کیے جانے والے دوسرے الفاظ لکھیے. اب صوفی سنتوں کے لیے کون سے دوسرے نام کیا ہے؟ صوفی سنتوں کے لیے استعمال کیے جانے والے دوسرے الفاظ یوز کریں. سبق میں بتایا گیا ہے صوفی سنتوں کے لیے بہت سارے نام یوز ہوئے, وہ نام کو دیکھنا ہے اور لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا, صوفی شاعر شیخ محمد کے شعر کا مطلب بیان کیجیے. اب شیخ محمد نے دیکھو اوپر شعر لکھا تھا وہ مراٹھی والا, دونوں آنکھیاں ایک ہی ہے, وہی والا. اس کا مطلب میں نے ایکسپلین کیا ہے نا, جس طرح سے دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھتے ہیں اسی طرح 2 زبانوں میں ہم ایک ہی مضمون کو بیان کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ 2 انہوں نے بیان کیا ہے اس کا. پہلے وہ شعر لکھنا آپ اردو والا, مراٹھی والا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو اردو والا ہی شعر لکھنا ہے. اردو والا شعر لکھنا, اس کے بعد میں اس کی ایکسپلینیشن دے دینا, شاعر کا نام بتا دینا کہ کیسے اس میں شاعر نے بیان کیا. ٹھیک ہے.
मुसन्निफ के मुताबिक सनत तलमी का इस्तेमाल का सबब लिखिए। अब मुसन्निफ ने क्यों सनत तलमी इस्तेमाल किया है? मुसन्निफ के मुताबिक सनत तलमी का इस्तेमाल का सबब ये है कि उर्दू और मराठी की जो जबान को करीब लाने की कोशिश की गई है। क्या है सबब? उसमें उर्दू और मराठी को दोनों को करीब लाया गया है। संत रामदास स्वामी और शाह दुराब चिश्ती की किताबों को यकसानियत को उजागर कीजिए। किताबों में यकसानियत को उजागर कीजिए। संत रामदास स्वामी और शाह दुराब चिश्ती, एक हिंदू शायर है और एक मुसलमान, दोनों की जो वो थे यकसानियत थी, उसको लिखना है। क्या यकसानियत थी उसमें? संत रामदास स्वामी को मराठी किताब मनाचे श्लोक है। स्वामी जी के शागिर्द शाह दुराब चिश्ती ने उस किताब से मुतासिर होकर दक्कनी जबान में मन समझावन लिखी थी। दोनों किताबों की बहर एक है। दोनों किताबों के बाज़ मज़ामिन में भी यकसानियत पाई जाती है। दोनों किताबें आदमी के अंदर इस्तिलाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई है। समझ में आ गया सबको? अभी मैंने इसका जवाब बताया। अगला, मराठी शायरी के कोई 2 शेरी सनतों के नाम लिखिए। मराठी शायरी की कोई 2 शेरी सनत बतानी है, एक रिवायती और एक भाड़वड़। ये 2 मराठी के सिनफ है, रिवायती और एक भाड़वड़। अगला, मराठी जबान के अव्वली नादगो शायर का नाम लिखिए। अब मराठी के सबसे अव्वली नादगो शायर कौन से हैं? उसमें बताया ना, संत एकनाथ। उन्होंने मराठी में लिखा था ना नात को। चक्की नामे के लिए मराठी इस्तिलाह लिखिए। अब चक्की नामे के लिए मराठी इस्तिलाह लिखना है। चक्की नामे के लिए मराठी इस्तिलाह लिखिए। चक्की नामे के लिए कौन सी मराठी इस्तिलाह है? जाते गीत। समझ गया सबको? अगला, इस मजहबी ख्याल को बयान कीजिए जिसकी अमली ताबीर फुगड़ी का खेल है। अब फुगड़ी का खेल है, इसके मजहबी ख्याल को बयान कीजिए। अब फुगड़ी नामे को आपको पूरा इसमें बयान करना है। जो मैंने फुगड़ी के लिए एक्सप्लेनेशन दी थी ना, उसको अपने अल्फाज में सुनो और उसको बयान कर दो इसमें। अगला देखो, ग्रोह अलीफ में मुसन्निफीन का नाम है और ग्रोह में किताबों में उनका नाम है। हमको पहचानना है कि किस मुसन्निफ की कौन सी किताब है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले है सैयद अमीन। अब सैयद अमीन ने कौन सी किताब लिखी है? मजजूबुल सालकीन। संत रामदास स्वामी, उन्होंने कौन सी लिखी है? मनाचे श्लोक। शाह दुराब चिश्ती, उन्होंने लिखी है मन समझावन। ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह ने शिकारनामा। समझ गया सबको? अगला, मराठी में तरबियत निस्वा के गीत। अब तरबियत निस्वा के गीत में मराठी के लिए कौन सा है और उर्दू के लिए कौन सा है? चलो ये बताना है आपको। मराठी के लिए है पालने गीत और भोपाली, और उर्दू के लिए है लोरी नामे, झूलना नामे और सुहागन नामे। समझ गया? अगला, सबक से मुहावरे लिखना है। जो जो मुहावरे सबक में दिए हैं वो आप कलम बंद कर लो, वो सारे लिख। सबक में मुहावरे हैं तकिया करना, बहकनी करना और आश्कार करना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चले, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नया सबक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो घर पे रहो सब और अपना अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।